स्टडीज एनएसएस यूट्यूब चैनल आपन समस्त को स्वागत। आशा करी आपन समस्ते खुशी रे थिबे। तो आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर जहाँकि आमर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकरे बा टीचिंग एग्जाम मानकरे निहाती भाव रे किछि ना किछि प्रश्न एठारे आसे हेबो जहाँकि होछि आमर सब्सिडियरी अलायंस बुझला। सब्सिडियरी अलायंस आज आम ए संपर्क में कंप्लीट नॉलेज आम नेबा। तो एठारे मु एटाकू किछि स्टेप्स आकार रे फ्रेम करिछि। तो ए अनुसार आम जीवा एवं आम आलोचना करिबा कि प्रत्येक स्टेप रे एटा कोन कोन चलुछि। तो प्रथम आम देखा कि बैकग्राउंड कौन थिला, देन फाउंडर किए थिले देखा, फीचर्स गुड़ा कौन थिला, ऑब्जेक्टिव्स कौन, देन हेल्पफुल कहाँपाई एटा हेल्पफुल है, देन क्यों क्यों स्टेट ए जो अलायंस को साइन करथिले तार कॉन्सिक्वेंसेस गुड़ा कौन सेटा मध्य आम आलोचना करिवा। तो एतिकी जो आम फ्रेम करिछि स्टेप्स गुड़ा पॉइंट गुड़ा जो फ्रेम करिछि एटा को आपण निहाती भाव रे देखंतु बुझंतु एवं पारिबे हेले निहाती भाव रे टिके टिके नोट करिके रखंतु एवं मु गारंटी दोछि कि ए बाहरु आपणकर कोनोसी प्रकार प्रश्न आसीबो नाही। तो चलंतु आमे सेही स्टेप वाइज आमे आलोचना करिवा। तो प्रथमे आमे बैकग्राउंड देखिबा। तो बैकग्राउंड कि पडितला तो देखंतु ए जो सब्सिडियरी अलायंस आसीबा पूर्वरु है आम जो भारत रे 18th सेंचुरी रो एंड टाइम रे आमर भारत रे एपरि किछि राजवंश आमे कहि परिबा, एपरि किछि किंग कहि परिबा जे इंडिपेंडेंट स्टेट्स माने थिले से माने निजकू एपरि भाव रे एस्टाब्लिश्ड करिथिले जहाँको सहित युद्ध लड़िबा हैला, जहाँको हरैबा बहुत कष्ट थिला हैला। जेमति आमे कहिबा माराठा, हैदराबाद निजाम हुअन्तु, मैसूर हुअन्तु, तो एमती किछि रीजन थिला हैला जहाँको कि हरैबाटा बहुत कष्ट थिला एवं ब्रिटिशर्स माने भी एटा मानुथिले कि तांको हरैबाटा बहुत कष्ट। ता सहित आमर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थिले से माने मध्य निजर अस्तित्वटा सेठारे विस्तार करी सारिथिले बुझेला। से माने मध्य तांकर अस्तित्वटा एठारे विस्तार करी सारिथिले। तो तांको हरैबाटा तांको सहित वार लड़िबा बहुत कष्टसाध्य थिला। तो से कारणरू ही ब्रिटिशर्स माने कौन चिंता कले ना आमे एपरि किछि गुटे सिस्टम बाहर करिबा, एपरि किछि गुटे आमे नियमटे बाहर करिबा जहा द्वारा कि आमे जो हमर इंडिपेंडेंट स्टेट्स माने अछंती, जो किंग माने अछंती तांकू निज कंट्रोल रे आनिबा, कौनसी प्रकार रो भी वार रे इन्वॉल्व न रहिकी बुझी पारुछंती, कौनसी प्रकार रो मध्य वार रे इन्वॉल्व न रहिकी सेही इंडिपेंडेंट स्टेट हो सेमानंको ऊपर गोटे कंट्रोल टे आनिबा, तांकू निज कंट्रोल रे आनिबा को किछि एमती नीति नियम टे बाहर करबा को से माने चेष्टा करूतिले। एवं सेही कारणरू सेही ता माने आइडियोलॉजी आमे कहि पारे सेही भयरू आमे मध्य कहि पारिबा जो युद्ध न लड़िबार जो गोटे भय थिला कहीं ना जो आमर इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स रो जो रूलर माने थिले हैला से माने बहुत शक्तिशाली थिले। तो सेही मानको वार रो भयरू बंचिबा पई एपरि कि से माने नियम बाहर करले जहा द्वारा कि ब्रिटिशर्स माने से इंडिपेंडेंट रूलर माननकू निज अंडर रे आनी आसिले, कंट्रोल रे आनी आसिले हैला। तो सेटा हमर थिला सब्सिडियरी अलायंस जहाकू कि किए फाउंड करथिले, किए तार आइडिया देथिले सेटा आमे परवर्ती समय रे आलोचना करबा। तो एटा थिला हमर बैकग्राउंड। तापरे आमे आगो को बढ़ीवा हैला, तापरे आमे आगो को बढ़ीवा। आगरे आमर अछि फाउंडर, किए फाउंडर थिले। तो देखंतु एठारे जो फाउंडर थिले से आमर ब्रिटिशर्स माने नथिले बुझिला, ब्रिटिशर्स माने नथिले बरং एटार जो आइडियाटा देथिले हैला, जो सब्सिडियरी अलायंस रो जो आइडियाटा आमर देथिले से आमर फ्रेंच गवर्नर जणे थिले, तांको ना थिला ड्यूप्लेक्स। एटा आपण मने रखिबे कि जो सब्सिडियरी अलायंस रो जो आइडियाटा थिला सेटा इंट्रोड्यूस्ड करथिले फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स बुझिगला। केउठारे तांकर जो कार्नाटिक रीजन थिला से कार्नाटिक रीजन रे से
ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ କି ଏଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନଥିଲା, ବୁଝିଲା, ଏଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ରିଜନ୍ରେ ଏଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଏଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଟାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ତାମାନେ ଲାଗୁ କଲେ ହେଲା, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲ ବନେଇଲେ ଏବଂ ଏଟାକୁ ଲାଗୁ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ କିଏ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ସେ ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରିଥିଲେ। କିପରି? ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଏଟାକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପପୁଲାରାଇଜ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲା, ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲାରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି, ଯିଏକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ହେବନି ଏଟା, ଏଟା ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଠାରେ ଏତେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଥିଲା ସେଟା କାହାର ଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କିଏ ତାମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଏଟାକୁ ଲାଗୁ କରେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ୱେଲସେଲି, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ କାହାର ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସର ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡରର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥାଉ। କାହାକୁ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲିଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆସିବ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ଆପଣ କହିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଯିଏକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ଆମର 1798 ଟୁ 1805, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ସେହି ପଲିସି ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆମର ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା ତା'ର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କିପରି ମନେ ରଖିବେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିବେ ହେଲେ ଟିକେ ଜଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସଟା ଥିଲା ଏଟାକୁ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ଏଟାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପପୁଲାରାଇଜ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରେଇଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା, ଫାଉଣ୍ଡରର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବୁଝିହେଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ମାନେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ମି, ନିଜର ଫୋର୍ସ ରଖିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ନିଜର କ'ଣ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜର ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ଆମେ ଆର୍ମି କହିପାରିବେ, ସେ ଆର୍ମି ସେମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତ ଆର୍ମି କାହାର ରଖିବେ? ତ କିପରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିବ ତାହାଙ୍କୁ? ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆର୍ମି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ମି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି
ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଫୋର୍ସ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଫୋର୍ସ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆର୍ମିଟା ଡିପ୍ଲୟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କି ସେ ଆର୍ମିର ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁ, ଯେତେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ, ଯେତେ ବି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲା, ଯେତେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଉ ହେଲା, ଯେତେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଉ ସବୁଟା କିଏ ବହନ କରିବ, କିଏ ପଇସା ଦେବ ନା ସେ କିଙ୍ଗ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ। ସେଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଙ୍ଗ ହିଁ ତା'ର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ବୁଝିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବନି, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ପଇସା ଦେବେନି, ବରଂ କିଏ ପଇସା ଦେବ? ସେ ରାଜା, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ହିଁ କ'ଣ କରିବେ? ପଇସା ଦେବେ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରେଇବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା। ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଥାର୍ଡ଼ରେ କୁହାଗଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆମର କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଯେଉଁ ରୁଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ମି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିଜନରେ କି କେଉଁ ଆର୍ମି ରହିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଫୋର୍ସ ମାନେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ ହେବେ, ସେଇଠି ରହିବେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ, ଯେତେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଉ, ସବୁଟା କିଏ ବହନ କରିବ, କିଏ ଉଠେଇବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଯେଉଁ ରୁଲର ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ, ଯେଉଁ ରୁଲରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆର୍ମିଟା ଡିପ୍ଲୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ସେଇ ରାଜା ହିଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହନ କରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା। ତ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା? ଥାର୍ଡ଼ ଥିଲା କି ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ହେଇଗଲା କି ରାଜା ସେଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସୁଥିବ, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କି ସେକେଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ କି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେବେ? ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଦେବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କୁହାଗଲା କି ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟଟା ରାଜା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଥିବ ସେ ଟେରିଟୋରିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ସେ ରାଜା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ, ଫେମିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ବହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ରୁଲରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ଟେରିଟୋରି ଥିବ ସେ ଟେରିଟୋରିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ କଥା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ କଥା। ଦେନ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଆମର ଫୋର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୁଲର ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଥିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବେ, ସେହି ରାଜା, ସେହି କିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଜନ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ଟେରିଟୋରି ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସହିତ କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟି ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ରୁଲର ଆମର ଏହି ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟେରିଟୋରି ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ହେଉ ତା ସହିତ ସେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆମର କାହା? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର
କିଙ୍ଗ କହିପାରିବା କୌଣସି ବି ସନ୍ଧି କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ତା'ର ଫିଚର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସର ଫିଚର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ସେଇଟା ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା। ତ 1 2 3 4 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଏଇଟା କୁହାଯାଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ରୁଲର ଏ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ ସାଇନ୍ କରିବ ସେ ନିଜର କ'ଣ ରଖିବ ନାହିଁ ଫୋର୍ସ ରଖିବ ନାହିଁ ଆର୍ମି ରଖିବ ନାହିଁ ବରଂ କାହାର ଆର୍ମି ରଖିବ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଫୋର୍ସ ସେଇଠି ଡିପ୍ଲୟ ହେବେ ସେଇଠି ରହିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏଇଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି କି ଯେତେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସବୁ କିଏ ବହନ କରିବ ସେ ରୁଲର ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ହିଁ ସେଟାକୁ ବହନ କରିବ। ତ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସକୁ ସେ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଯେତେ ବି ଟେରିଟୋରି ଥିବ ତାଠୁ କିଛି ଅଂଶ କିଏ ନେଇଯିବ ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ନେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ତା ଫୋର୍ଥ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ସାଇନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଟ୍ରିଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତା'ର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଇଠି ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଥରେ କେବଳ ରିଡ଼ିଂ କରି ପଢ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲର୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ଟେରିଟୋରି। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ରହିବେ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ତାଙ୍କର ଟେରିଟୋରିରେ ରହିବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ। ତ ଦ ରୁଲର ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ପେ ଦ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଡେପ୍ଲୟ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରିରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଟେରିଟୋରିରେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ ଦେବ ସେ ରୁଲର ହିଁ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ରୁଲର କୁଡ୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏନି ଫରେନର ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନସେଣ୍ଟ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ରୁଲରଟା ତା'ମାନେ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ ସାଇନ୍ କରିଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ କୌଣସି ବି ଫରେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଫରେନ୍ ଟ୍ରିଟି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନସେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପରମିସନ୍ରେ ହେଲା। ଦେନ୍ could not enter into alliance or declare war without British permission। ତ ଏଠାରେ କହିଛି କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଲାଷ୍ଟରେ କି କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପରମିସନ୍ ବିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରିର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଥିବେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇଫ୍ ଦେ ଫେଲ୍ଡ ଟୁ ପେ ଦ ସବସିଡ଼ି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଟେରିଟୋରି ୱାଜ୍ ଆନେକ୍ସଡ। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ତାଠୁ କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ନେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଏ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ସୁପରଭିଜନ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଅଣାଗଲା ଆଲାଏନ୍ସଟା ଅଣାଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦ ରୁଲର ଲଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର ଯେଉଁ ଥିଲା ସନ୍ଧି କରୁଥିଲେ ଟ୍ରିଟି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଟେରିଟୋରି ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ସହିତ ସେ ତାମାନେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତା'ର ଫିଚର୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ତ ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଦେଖିନେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର୍। ତ
तो तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना बिना वार रे मु आगरु मध्य आपनकु बतैछि बिना वार रे ब्रिटिश मानकर टेरिटोरी को किपरि एक्सपेंड करबा एटा थिला तांकर ऑब्जेक्टिव। तापरे हमरो आउ सेमती आमे जदी देखिबा टू वीकेंड इंडियन रूलर्स एंड मेक देम डिपेंडेंट। एठारे कौन कही ना आमर जो इंडियन रूलर थिले तांकू वीक करदेवा एवं आमर ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिशर्स अच्छा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रो कंट्रोल भीतर को आनी आसीबा। तापर नेक्स्ट टू एस्टाब्लिश्ड ब्रिटिश पारामाउंसी इन इंडिया ब्रिटिश मानकर गोटे पारामाउंसी ता माने एस्टाब्लिश्ड करवा। तापर एठारे देखंतु एटा हला मेन एटा अपन निहाती मन रखिबे एटा काहे की करा जाउथला तो एते जो जिनिस होतिला एटा काहे की करा जाउथला बुझिला काहे की करा जाउथला ना जो से टाइम रे आगरु मध्ये हम आलोचना करी जे कि फ्रेंच माने थिले फ्रेंच माने मध्ये थिले से माने शक्तिशाली थिले तो तांको अगेंस्ट रे गोटे बफर जोन क्रिएट करिवार ता माने एटा गोटे मुख्य नीतिटे थिला। तो एटा टू क्रिएट ए बफर जोन अगेंस्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस बुझारा जो फ्रेंच माने जो तांकर इन्फ्लुएंस थिला कहा कहा ऊपर जो हमर इंडियन स्टेट्स मानक ऊपर जेपरि मैसूर हैला मराठा हैला हैदराबाद हैला तांको ऊपर इन्फ्लुएंस थिला। तो से इन्फ्लुएंस को दूर करबा पई हैला फ्रेंच मानक को टक्कर देबा पई एटा गुटे थिला तांकर षडयंत्र बोली आमे कहि परबा। तापर देखंतु टू एनश्योर स्टेडी रेवेन्यू फॉर कंपनी ता माने जो हमर रेवेन्यूटा थिला जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो रेवेन्यू थिला सेटा ता माने आउ टिके इंप्रूव हो सेटा ए माने चाहूतिले गुटे स्टेबल मैनर रे आसु तो रेवेन्यूटा एटा मध्य तार ऑब्जेक्टिव थिला। तो एठारे देखंतु आमे कहि परिबा जे जो फोर्स माने अप्लाई ता माने ट्रूप्स माने कहि परिबा आमे डिप्लॉय हेइ छंती इंडियन रूलर्स मानकर टेरिटोरी रे तो से मानकर जो कॉस्ट थिला सेटा ब्रिटिश माने दे माननको ऊपर रे बोझ पड़िला नहीं हैला ता सहित मध्य आउ मध्य फायदा हैला जदी से राजा मेंटेनेंस कॉस्ट दे परिबे नहीं तो तांकर टेरिटोरी मध्य ब्रिटिशर्स माने नहीं जाउतले तो सेही दृष्टि रो ब्रिटिशर्स मानकर बहुत फायदा होउतला। तो सेटा हमें देखिबा हेल्पफुल कोन कोन थिला तो बहुत हेल्पफुल होतला एटा ब्रिटिशर्स मानक पई। तब देखंतु एटारे कोन कोन तांकर एनश्योर्ड ब्रिटिश एटा कोन हितला तो सेटा हमें आलोचना करूथिले कि हमर जो एनश्योर्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी या द्वारा कोन ता माने तांकर एस्टाब्लिश्ड हेतिला पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसी थिला ता एस्टाब्लिश्ड हेतिला। तापरे एनलार्ज ब्रिटिश टेरिटोरी आमे जानिले कि परि टेरिटोरीटा एक्सपेंड होतला हैला तापरे रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ वार। तो देखंतु आमे आलोचना करले कि ब्रिटिशर्स माने कोनोसी प्रकार वार न लड़ी कि कोनोसी प्रकार वार से माने इन्वॉल्व न हेई कि मध्य से माने कोन करूतले जीति जोतले टेरिटोरी निजो अंडर को आनी आसुतले बुझिला। तो ता सहित से जो ट्रूप्स माने थिले तांकर मध्य कॉस्ट उठेबा को पड़िला नहीं। तो एटा सीट तापरे आमे प्रोवाइडेड रेवेन्यू फ्रॉम सब्सिडीज। तो देखंतु जो ट्रूप्स माने रूलर मानक अंडर रे डिप्लॉय हेइथिले सेठी तैनात हेइथिले तो से मानकर जो सब्सिडीटा आसुतला राजा जो दौथिले सेठू ही ब्रिटिशर्स मानक रेवेन्यू अच्छा खासा रेवेन्यू जेनरेट हेइ जोथला बुझिला। तापरे हमर जो इंडियन स्टेट्स गुडा थिला से इंडियन स्टेट गुडा वीक हे गला देखंतु वीकेंड इंडियन स्टेट्स कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ए कारण रो कोन होतला ना ब्रिटिश मानक अगेंस्ट से राजा माने एकता हे पारिले नहीं एकत्र हे पारिले नहीं कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट ब्रिटिश।
ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଧୀନରେ ପୁରା ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍, ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସାଇନ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମର ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନିଜାମ କହିପାରିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ସେ ହିଁ ଏଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ କରେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୁର ୱାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କେବେ 1799ରେ। ଏଠାରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୁର ୱାର୍ରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ କେବେ 1799 ପରେ ମୈସୁର ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବଧ 1801ରେ ଆମର ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ତାର ରୋହିଲଖଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଦୋବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରେଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହିଲଖଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ରୋହିଲା ୱାର୍ 1804ରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲା କେତେ 1804 ରୋହିଲା ୱାର୍। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଟାକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଲା। ତାପରେ ପେଶୱା ମାନେ ମାରାଠା ହେଲା, ସିନ୍ଧିଆ ବଂଶଲ ଯେଉଁ ନାଗପୁର ଆମର ମରାଠା ରିଜନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହୋଲକର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ତାମାନେ ସାଇନ୍ କରେଇଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଆମେ ଯେତେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଣାମ ଆସିଲା ଏଥିରୁ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଲଟା ଆସିଲା, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପାୱାର ତାମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ତା ସହିତ ଟେରିଟୋରିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଦେନ୍ ତାମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେମ୍। ତ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପରିଣାମ ଆସିଲା। ତ ରୁଲର୍ସ ଲଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟି ଥିଲା ହେଲା, ସୋଭରିନିଟି ଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଲଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଭି ବର୍ଡ଼ନ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସବସିଡ଼ି, ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ଡେପ୍ଲୟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଥିଲା ସେଇଟା ତାମାନେ ବହୁତ ଥିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଭି ବର୍ଡ଼ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ରୁଲର୍ସ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ପେ ହେଲା, ରୁଲର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସବସିଡ଼ି ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଲଷ୍ଟ କଲେ, ତାମାନେ ହରେଇ ବସିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତେ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଲାଇନର MCQ ହେଉ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଥରେ କେବଳ ଆପଣ ଏଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଥରେ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତେଇବେ ଏବଂ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।